아프리카의 한 지역, 각국 대표들이 모입니다. 바로 지구를 깊이 뚫는 획기적인 연구가 진행 중이었죠. 근데 왜 미사일이 필요한 걸까요? 많은 나라가 참여했고 실험도 막바지였기에 현장 점검을 나왔습니다. 아주 깊은 곳에 위치한 연구소. 이 근처에서 땅을 파내려가고 있는 거죠. 이 여성의 남편이 책임자 소렌슨 박사. 그는 사실 투병 중인데 연구 때문에 감추고 있었죠. 사실 이건 지구를 뚫어 마그마를 뽑아내는 실험. 근데 딱딱한 층에 막힌 겁니다. 그래서 요청한 게 핵미사일 발사 승인만 받으면 됩니다. 내부에 반대 의견도 있긴 했는데 지각이 박살날 거란 것. 하지만 이렇게 잘 될 거라며 위원회를 설득하는군요. 병세를 숨기는 박사는 편지를 전달합니다. 제자이자 부인의 전남친인 램피온의 편지. 미사일 반대파이기도 하죠. 은근한 질투도 느끼는데 갑자기 번식을 하자는 그녀의 말에 벽난로가 안타깝게도 가동 중단. 근데 이 타이밍에 전남친 편지를? 다음날 문제의 그가 복귀했습니다. 미사일을 반대한 전남친 램피온. 때마침 발사 승인이 떨어졌는데요. 박사의 치졸한 짓에 들이박는 제자. 기어코 미사일을 쏘겠다니 좌시할 수 없습니다. 이 삼각구도는 참으로 골 때립니다. 며칠 뒤 발사를 앞둔 상황. 박사의 죽음도 코앞인 건데요. 마음이 복잡하지만 연구 심화이는 해야겠죠. 괜한 동정을 받기는 또 싫은 박사. 그 시각 전남친은 위원회를 찾았습니다. 목적은 미사일 중지. 각국에서 해온 지하 핵실험 때문에 약해진 집안들이 작살날 거란 거였죠. 뒤늦게 연락해보지만 이미 발사 직전. 그렇게 땅속으로 돌진하는 미사일. 마그마가 솟아오릅니다. 근데 우려와 달리 순조로워 보이는데요. 램피온만 괜히 머쓱해졌죠. 그렇게 성과를 뽐내는데요. 아내도 챙기지만 정작
복귀한 전 남친에게 버선발로 달려가는 그녀. I'm so glad you came back. 사실 뭐 연구팀 복귀가 반가운 거겠지만 남편 속은 타들어가겠죠. Nickel, molybdenum, manganese, all these metals are only 앞으로의 청사진을 그리던 그때 동물들의 이상 행동, They're running scared. I think I can. 그리고 미사일 작전 후에 강진. Have you located the epicenter yet? The nearest town is Port Victoria. From Port Victoria. It's a thriving 인명 피해도 엄청납니다. Estimated at close to $200 million. All roads to the city are destroyed. You're thinking you were right all along, aren't you? The question is, are we responsible? That this one was caused by our bomb. 먼 곳에서 발생했지만 실험의 여파가 아닐까. This just came into communications. By a violent tremor. 심지어 한 섬이 Loss of life. 침몰되기까지. On the line of 모두 특정 단층선에서 연달아 일어납니다. lines of any activity. Care of the cameras. Right. 역시나 Dear water, 또 발생. severe shocks. 램피오는 직접 I hope this 해저 탐사까지 나섰는데요. 사진으로 확인된 바닷속 대균열. and this one at 9,000 feet. Deep fissure has opened in the ocean floor. 지구에 Is it moving? 금이 가고 있는 겁니다. Tornado trench. Which means you were right. Well, gentlemen, 여러분 이거 let's face it. 망했는데요. The Earth's crust. A crack in the world. 실험자도 승인한 위원회도 비상입니다. Flaw on the Earth's crust, the Macedo Fourth. It's off the Australian continental shelf. It's going right around the world. 단층선 따라 계속 금이 가면 혹시 Steve Hart. 쪼개지는 건 아닐까. The world will come to an end. It isn't possible. Gentlemen, responsible, all of us who voted to go ahead. In some way to control them in the time permitted to us. Is there anything that we can do? 지금 할 수 있는 건 고작 Pray. 기도. 지각은 날뛰고 이제 수습을 해야 합니다. To us to come up with something. How about Nomi and Reynolds? Have they? Graphs on our 실험 책임자는 어째선지 them right in. 핵실험 자료들을 요청하는데요. Keeps me from concentrating. 밀어붙인 실험의 결과 38,000, more or less. Didn't work. Nobody's infallible. Thought of someone else finishing my work. Orders I was not to be disturbed. What's happening? You made 몸도 마음도 성치 않고 You got off the sink. 부인마저도 I'm more successful. 내칩니다. Can I? not the great man, you. There's nothing more I have to give. Here, let me show you what I'm looking for. For study purposes, use the film in a blinding flash. 암튼간에 찾아낸 건 땅속의 수소층. From a pocket below? 그 때문에 미사일이 대폭발한 거였죠. Set off an explosion that 그런 거로 단층선을 앞질러가 미리 화산을 터뜨리자는 작전. Or erupting before the crack gets there. 방법은 역시나 The nuke. 핵입니다. 이건 일종의 방화선 공사. Toughest part will be to get the bomb. 화산 분화구 안쪽에 핵폭탄을 밀어넣는 건데요. 이런 사고가 나기도 했죠. 마침내 투하. Get the bottles off. 누가 보면 부부인 줄 알겠는데요. 그리고 마침내 인공 분화. 드디어 crack is. 균열이 멈췄습니다. Oh, I'll send a message to London. 그 시각 남편 상태를 알게 된 그녀. What did the doctor say? A week? 일단 연구소로 돌아가는 그때 대자연의 역습. When did it happen? 감히 인간 따위가 컨트롤할 순 없는 거였죠. Morrison! The analysis ready when I get there. 희망의 불씨는 꺼졌고 연구원들도 체념. Countless thousands keep vigil and pray for divine aid. Ah, forget it. So we're right. Unusual. 균열의 루트라도 추적해보기로 합니다. 47 miles south. Changing direction. 30 has to be evacuated immediately. 그때 다른 쪽의 균열. Seem to be converging. 아무래도 경로가 요상합니다. At the borehole. Town 결국 시작점으로 돌아오면 surface. No one has ever 달이 된다고? Get it into the crack. 대피하는 사람들을 유도하지만 쉽지 않습니다. Let's get back to
이젠 마지막을 준비하는 박사. 결국 균열이 시작점으로 돌아왔습니다. 대피를 포기하고 자료를 남기기로 한 박사. Maggie, you've got to get her out of here. You're coming with us. The moon is born. That's what's happening now. Better take the microfilm records. I'll get them. It's on my desk. 둘을 내보낸 뒤 셀프 고립. Everything that happens as long as I keep 기록들과 함께 records in. 땅속 최후를 택했습니다. 천신만고 끝에 지상으로 올라온 두 사람. 큰 원형으로 금간 땅은 대폭발로 튕겨나가 두 번째 달이 되었습니다. (1965년작) 크랙 인 더 월드였습니다. 지구 내부를 인위적으로 뚫어 인류의 새로운 에너지원으로 삼겠다는 야심찬 계획. 이 과학자들의 오만한 생각은 세상에 위기를 가져왔죠. 충격적인 결말, 지구에 추가로 달이 뿅 생겨났는데요. 지금은 사실상 힘을 잃은 달의 기원에 대한 이론, 분리설입니다. 달이 지구의 일부였으나 모종의 이유로 분리되어 지구 주변을 돌고 있다는 것. 현재는 다른 이론들에 비해 설득력이 약하다는 평가를 받습니다. 엔딩처럼 달이 두 개가 되었다면 어떤 일이 일어날까요? 엔딩 시점 이미 지구는 지각 속 대폭발로 수많은 인명이 피해를 입었습니다. 거기에 달이 두 개가 되면서 자전축, 계절, 조성력 등의 대혼란이 예상되죠. 그림만 보면 낭만적일 수 있지만 엔딩 이후 펼쳐질 지구의 상황은 사실상 지옥일 겁니다. SF 영화다 보니 지각 변동이나 열차 탈선 등 여러 인상적인 특수효과 장면들이 많았는데요. 당시 해당 분야의 장인 유진 로리가 맡았습니다. 그는 61년의 영화 고르고를 직접 감독하기도 했죠. 그나저나 이 당시 영화의 특징인지 세상이 멸망하거나 하는 와중에도 메인 캐릭터들의 애정 라인이 아주 부각됐습니다. 오늘 영화에선 늙은 남편과 젊은 전남친 사이에서 오락가락하는 여주인공. 이미 다뤘던 또 다른 SF 작품에서 보자면 59년작 4차원의 사나이에선 형의 애인을 뺏은 동생, 66년작 프로젝티드맨에서는 전 여친과 부하 연구원의 사이를 질투하기도 했죠. 역시 저 당시에도 관객의 도파민 포인트는 비슷했나 봅니다. 아주 과학적인 오류가 넘쳐나는 오늘의 영화. 그에 대한 비평은 여러분의 몫으로 남겨두겠습니다. 오늘도 봐주셔서 감사해요. 다음 주는 스티븐 킹 영화입니다. 안녕.